బ్యాక్ ప్రస్తుతం యాదగిరిగుట్టలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. ఇటు భక్తి భావన, అటు ప్రగతి సాధన. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భక్తి ప్రకాశాలు, భక్తి జ్యోతులు వెలుగుతున్న వేళ ఇది. అటు కాళేశ్వర మహాక్షేత్రంలో సరస్వతి అంత్యపుష్కరాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహిస్తున్నది ప్రభుత్వం. దేవాదాయ శాఖ, ఆయా జిల్లాల యంత్రాంగాలు చేస్తున్న కృషికి మనం ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం వారికి చేరాలని ప్రార్థించాలి. యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహుని దివ్య వీక్షణాల సాక్షిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ దృఢ సంకల్పంతో జరుగుతోంది. ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवं पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवत्तिष्ठा इह रामुधारय अभितिष्ठभृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रव इन्द्र इव ओं केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः केशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदर संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं पुरुषोत्तममासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ स्थिरवासरयुक्ताय महानक्षत्रयुक्ताय ध्रुवनामयोग कौलवनामकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां सप्तम्यां शुभतिथौ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं देवदेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री लक्ष्मी नृसिंह परब्रह्मणः पर्वतकनी समेत श्री स्फटिकरामलिंगेश्वर स्वामी प्रसाद सिद्ध्यर्थं विश्व उपद्रव शांति सिद्ध्यर्थं श्री 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 कांची कावकोटि पीठाधीश्वर शंकर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानः अनुग्रहम् अवलम्ब्य तेषां पर्यवेक्षणेन देवालयगल्या वेद आगमादि सकल वेद पाठशाला शिलान्यास प्रयुक्त श्री मंडल दीक्षाधिकारी भक्तजन संदोह वसति शिलान्यासमूलकं देवालय राजवीथि सोपान मार्ग शिलान्यास समवेत श्री शीत आतपत्राणोपसमस्त भक्तजन पूर्णाच्छादन मंडप शिलान्यास समेत आर्जित सेवा स्वरूप मार्ग शिलान्यास समवेत श्री शीत आतपत्राणोपसमस्त भक्तजन पूर्णाच्छादन मंडप शिलान्यास समेत आर्जित सेवा स्वरूप नित्य कल्याण मंडप निर्माण सहित श्री जडनलगोत्रोद्भवस्य येनुमुल रेवंत रेड्डी नामधेयस्य अस्माकं राष्ट्र प्रभुत्व मुख्यमन्त्रिणः यनुमुल गीता नाम्न्याः प्रधान राष्ट्र मुख्यमंत्री धर्मपत्न्याः कौंडिन्यसगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण रेड्डी नामधेयस्य यजमानस्य नैमिषा नाम्न्याः रियांश नामधेयस्य सह तेलंगाणा प्रभुत्व अधिकारी वर्गाणां सर्वेषां जनानां क्षेम आस्तिक महाजनानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं इदानीं
वेदशास्त्र पुराण प्रचारण सिद्ध्यर्थम अस्मिन् यादगिरी क्षेत्रे श्री लक्ष्मी नृसिंह स्वामी देवालय प्रांगणे वेदादि पाठशाला निर्माणार्थं शंकुस्थापनं भूमि पूजा पूर्वकं करिष्ये उपस्पृश्य ओम धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् अस्मिन् क्षेत्रे भूमि देवीं ध्यायामि आवाहयामि आसनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रिस्तोमगं सजता वरुष्णिया असिग्निया मरुद्वृधे वितस्तयार्चीये शृणुह्या सुषोमया स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उत्तरीय उपवीत आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्य परिमळ गन्धान् धारयामि गंधोपरि हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम हृषीकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम विजयलक्ष्म्यै नमः ओम धान्यलक्ष्म्यै नमः ओम धनलक्ष्म्यै नमः ओम संतानलक्ष्म्यै नमः ओम वीरलक्ष्म्यै नमः ओम विजयलक्ष्म्यै नमः ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः ओम भूमिदेव्यै नमः ओम नानाविध परिमळ पत्र पुष्पाणि समर्पयामि ओम धोरसि धोर्पधोर्पन्तन्धोर्पतयोस्म धोर्पतितं धोर्वयं वयं धोर्वामः धूपमाघ्रापयामि ओम साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाण मंगलम दीपम त्रैलोक्यतिमिरापहं भूमिदेव्यै नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं भूर्भुवः सुवः देवसवितः प्रसुवा सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतं भवतु अमृतोपस्तरणमसि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा भूमिदेव्यै नमः ओम काश्मीरफलद्वयं महानैवेद्यं निवेदयामि कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि अमृतापिधानमसि ओम भूमिर्धेनुर्धरणि लोकधारिणी उद्धृता शिवराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हनमे यन्मया दुष्कृतं कृतम् भूमिदेव्यै नमः समस्त अपराध क्षमापणार्थं सर्वमंगलावाप्त्यर्थं आनंदकर्पूर नीराजनं संदर्शयामि
जय बोलो लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। भूमिदेव्यै नमो नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। मनसाभीष्ट प्रार्थनाः समर्पयामि। अथ अस्माकं मुख्यमन्त्रिणः रक्षाबन्धनं करिष्ये। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खे चक्रे च नन्दके श्रीं नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु। अथ भूसूक्तेन प्रार्थना। ओम भूमिर्भुवनाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देव्यदितेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे आयङ्गाः पृष्टिरक्रमेदसनन् मातरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः त्रिगं श्रद्धाम विराजति पतङ्गाय शिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना व्याख्यन्महिषः सुवः यत्वा क्रुद्धः परो बपमन्युना यदवत्या सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवावसवश्च समाभरन् मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिन्नै यज्ञगोसमिमं दधातु बृहस्पतिस्तनुतामिमन्नो विश्वे देवा इहादयन्ता सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तर्षय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा यजन्ति सप्तयोनिरावृत्वाग्निना देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवम् स्थापन मुहूर्तः शुभ मुहूर्तोऽस्त्वेत्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु आगम समृद्धिरस्तु नित्य सेवा प्रयुक्त सकलागमाभिवृद्धिरस्तु। అత్యంత పవిత్రమైన అత్యంత పుణ్యభరితమైన సందర్భం ఇది. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల నిత్య జీవన సౌభాగ్యం కోసం చేస్తున్న పూజా కార్యక్రమం ఇది. మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః. ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. టెంకాయ్ టెంకాయ్ ఇలా తూర్పు ద్వారా అలాగనే వచ్చేయాలి. టెంకాయ్ ఇవ్వపా ఒకబడిగా. అయ్యా గురుగారి దగ్గర నుంచి తీసుకోండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమ ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्. వేద పాఠశాల 15 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం 3 దశల్లో తొలి దశ 500 మంది వేద విద్యార్థులకు అటు 4 వేదాలు ఆగమాలు అర్చక సంప్రదాయాల్లో ఆలయ నిర్వహణలో శిక్షణ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు ఉత్తరే కర్మణ్య విఘ్నమస్తు గురు కృపా కటాక్ష సిద్ధిరస్తు లక్ష్మీ నృసింహ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. కరావలంబం ఇప్పుడు గురుగారు ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రసాద లక్ష్మీ నృసింహ ప్రసాద శిలాఫలకాలను ఆవిష్కరిస్తారు కొద్దిసేపట్లోనే. అయ్యా రావాలి. ప్రజాపాలన ప్రభుత్వాధీశుని భక్తి సంకల్పం, ప్రజాపాలన ప్రభుత్వాధీశుని భక్తి సంకల్పం, కంచి పీఠాధీశుల దీవెన మార్గదర్శనం, యాదగిరీశుని అనుగ్రహం. భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుర్మరుత ఏనావర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః. జై బోలో లక్ష్మీ నృసింహ భగవాన్ కీ జయ. నమః పార్వతీ పతయే. ఓం నమో నారసింహాయ. వరుంధే దేవా వై బ్రహ్మన్న వదంత తత్పర్ణ ఉపాశృణోత్ స్వశ్రవా వై నామ. ఇప్పుడు శిలాఫలకాలు ఆవిష్కరిస్తున్న దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. భవతి యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానంలో వేద పాఠశాల, ప్రజాపతిరగ్నిమసృజత నిత్య కళ్యాణ మంటపం, దీక్షాపరులకు సదన భవనం, గోశాల ఆవిష్కరిస్తున్న శుభ సందర్భం ఇది. అప్రదాహాయ అగ్నే సృష్టస్య యతః విగంగతంభార్చతే యద్దైకంగతః సంభారో భవతి భా ఏవావరుద్ధే సహృదయోర్నిరాధేయ ఇత్యాహుః. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం పర్వత ఇవావిచాచలి. అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కరించబడింది. యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానంలో నిర్మాణాలు, అదనపు సౌకర్యాలను ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ స్వామి ఆశీస్సులుండాలని భావిస్తోంది యావత్ భక్తలోకం. అపహ క్షేత్రాణి సంజయన్ ఏణమదీధరతే ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పంచ నారసింహ క్షేత్రంగా జ్వాలా నరసింహుడు, యుగానంద నరసింహుడు, లక్ష్మీ నరసింహుడు, ఉగ్ర నరసింహుడు, గండభేర నరసింహుడు మరి ఇక్కడ వెలిసిన యాదగిరిగుట్ట ఈ దేవస్థానాన్ని అంతర్జాతీయ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మలసాలని, భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు అవసరాలు తీర్చేందుకు అదనపు వసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలని సంకల్పించారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. శిలాన్యాసము, భూమి పూజ, ఆ పుణ్య సందర్భం అనంతరం శిలాఫలకాల ఆవిష్కరణ జరిగింది. వందలాది మంది వేద విద్యార్థులను వేద పండితులుగా తయారు చేసే ప్రయత్నం, అలాగే రంగమంటపంలో నిత్య కళ్యాణం. మనకు తెలుసు, నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవాది ఉత్సవాలలో స్వామి దేవేరితో కలిసి ఆశీర్వదిస్తుంటాడు యావత్ భక్త జనాల్ని. అలాగే దీక్షాపరుల కోసం వసతి కల్పించే సదన భవనం, గోశాల,
భక్తులందరికీ తెలుసు, ముఖ్యమంత్రి గారు గోశాల పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైన దృష్టి కేంద్రీకరించి ఎక్కడా లేని విధంగా గోశాలల పట్ల ప్రభుత్వం పక్షాన కూడా ప్రత్యేకమైన సదుపాయాలు కల్పిస్తున్న సందర్భం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశీర్వచన వేదికపైకి వేంచేస్తూ ఉన్నారు. ఆశీస్సులు కంచి మహాస్వామి వారు, కంచి కామకోటి పీఠం మనకు తెలుసు. శతాబ్దాల క్రితమే ఆదిశంకరుడు కేరళలోని కాలడి నుంచి హిమాలయంలోని కేదారంలో కాలిడి యావత్ భారతదేశాన్ని ఒక ఆధ్యాత్మిక భక్తి తన్మయ క్షేత్రంగా మలిచిన ఆదిశంకరుల వారి సంప్రదాయాన్ని అసంఖ్యాక భక్తులకు మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నోస్తు హవిషా బద్ధయంత శతంజీవేమ శరదః సమీరాః భవతి జాయమానోऽహ్నాః కేతుర్షసామ్యేత్యగ్రే భాగం దేవేభ్యో విదధాత్యాయన్ చంద్రమా స్థిరతి దీర్ఘమాయుః సుమంగళీర్యం వధూరిమాగం సుమేత పశ్యతాం సౌభాగ్యమస్యై దత్తాయాథాస్తం విపరేతన హిమాంతమింద్రమేఢ్వస్వపుత్రాకం సుభగాం కురు దశాస్యాం పుత్రానాధేహి పతిమేకాదశం కృధి శతమానం భవతి శతాయ పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే శ్రీర్వర్చస్వమాయుష్యమారోగ్యమామీధ శోభామానం మహీయతే ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్రలాభం గత సంవత్సరం దీర్ఘమాయుః శతంజీవ శరదో వర్ధమాన ఇత్యభినిగమో భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుర్మరుతయేనావర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః యశసే మమత్పయేంద్రావతీమపచితేమిహావః అయం మూర్ధా పరమేష్ఠీ సువర్చ సమానానాముత్తమ శ్లోకోऽस्तु ఆయుర్దా అగ్నే హవిషోజుషానో ఘృత ప్రతీకో ఘృతయోనిరేధి ఘృతం పీత్వా మధుచారుగవ్యం పితేవ పుత్రమభిరక్షతాధిమాం పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం ప్రజయా పశుభిర్మిథునైర్జాయతే యస్యేవం విదుష్కోऽగ్నిహోత్రం జుహ్వతి య ఉచైతే వేదా. నిన్న కాళేశ్వర క్షేత్రంలో కంచి పీఠాధీశులు మాట్లాడుతూ పరార్థం మనం చేసే పూజలు అందరికీ పరులందరికీ మంచి చేయాలని కోరారు. మరి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తలపెట్టింది ఇది ప్రజార్థం. తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రధానంగాను లోక కళ్యాణం కోసం, జగత్ కళ్యాణం కోసం మంచి జరగాలన్న ఒక దృఢ సంకల్పంతో స్వామివారి అనుగ్రహంతో స్వామివారి వ్యక్తిగత పర్యవేక్షణలో ఇటు వేద పాఠశాల, అటు ఆగమాలు ఇత్యాది ఆధ్యాత్మిక కంచి పీఠాధీశుల పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం, ఆశీస్సులు ముఖ్యమంత్రి గారికి అందుతున్న ఒక శుభ తరుణం ఇది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ
సుభిక్షంగా ఉండాలి, సౌభాగ్యంతో ఉండాలి, ధర్మ మార్గాన నడవాలి, మనస కర్మణ వాచ మంచి ఆలోచించాలి, మంచి పంచాలి, మంచి పెంచాలి అని దీవిస్తున్న కంచి పీఠాధీశుని యొక్క వేదికపై ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ముఖ్యమంత్రి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అంటే మన భక్త హృదయులందరూ అందుకున్నట్టే లెక్క. పాలకుడి సంకల్పం పీఠాధిపతి ఆశీస్సులు, ఆ పరమాత్ముడు యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కృప, మూడు కలగలిసిన ఈ క్షణం అత్యంత మహిమాన్వితం. ప్రతి హృదయం భక్తిరస ప్లావితం.